أيثماتي سمثين ويقضى عندي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول مرحبا سيسوان أرتزرات المغاربية أمك إثنومام ثديانت بوساقي غاد نغال فوالدينا الامباسادور نتمورثن فرنسا غزافيي دريونكور اولاكي اين عنان كريم ضبران نتمورث للجزائر امي يغالد يناد باللي اون انولي دي فيزا يراد في اللاس اولاكي ماس ويحيى اي غاردينا ماس يعني غزافيي دريونكور اولاكي كريم ضبران نتمورث للجزائر يناد باللي تروحون لتمورث فرنسا خدم لي سوان ديالنا ورتخلصنا راه اين عنان لي سوان ياكي اي غاريثي ديالنا الوكين غادا نفهم اذا غناد نوغال افين عنان السانكيام موندا تقثوا اول فلاس دي ثاقره ياكي وثوفغان مس عبد العزيز بوتفليقه ذي الجزائر ثمانه ثاقره ياكي من قبل هاد نبدو ثدويلتنا نروح كندا نسل اولا كيدينا ماس غزافيي دريونكور لومباسادور نتمورث فرنسا ذي الجزائر ودن وليدا غندا شو دينا ماس ويحيى يعني سنديض اللي ذي لا كونفيرونس دو باريس افولك ودنو غالا كان عليها رد وهذا طبيعي والامور تستمر وبارك الله فيك. وقال لي الى تي بروبليم يتقارن ديال لا فيديو ان شاء الله توجد باش نساعد اولا كي ذاينين عنان شو دينا ماس غزافيي دريونكور لومباسادور نتمورث فرنسا ديال الجزائر ايد قال ما توجد ايدينين اتيد نساعد ان شاء الله ولكن الفرحه مقران هذه ليني كيدنا غاساكي ديال الاستوديو مثلا ارزقي مامارت ذا نغماس قداش دي السرسيف عبد الوهاب زعتري لاس المادي سداوي ثاني ديالي كيدنا غسل سكايب سي قسنطينه وكذا عمار شكار ذا نغماس سي الجزائر حسن موسي دا مسناو دي ثدا مسا ديالي كيدنا سي كندا ادن بدو كي كما صار قيمه مرت. السلام عليكم وزول فلاك عساميني يعطيك الصحه الزول دارنا يودك غادي مسلاينا ما دخلتنا غادي كندا غادي يعطيك الصحه كما ارزقي أسقي يعني مد نغال فاش يضرون يعني لو قلنا نسرثي في ثمورة الناغن ولا لا صورتين مس عبد العزيز بوتفليقه دي ثاقره ياكي الطاس يمسنون يعني ناند باللي زمان الحال من زمان الدنيني مس عبد العزيز بوتفليقه يبغى يساعد دي خيرا يعني طفراتنا خيرا لي ميساج باللي ثاني يوجد مقارن يعني لو سانكيام موندا ولكن ولا نسكي الجهه النظام ويقاذ يعني وقبلنا راه شياكي غادي تقارن باللي ثازمر ثينس يعني وتجهيد دارا ويزمير راه غادي يكمل يعني السانكيام موندا ما تولي داكشي اللي ديكلاراسيون دو لومباسادور دو فرنسا يعني اون الجيري يناد باللي اون انولي دي فيزا الكران لي ريسبونسابل يبغانا يروح لثمورث فرنسا انت السبا يناد باللي سيتي خطر لي سوان وتخلصنا راه لي سوان سن ولكن تص اسقسيين يقول لنا فولاكي اسك فرنسا يعني ثقبل هذه لي سانكا موند تم سواروس لا يقد نظر باللي كيحكم الجزائريه ويتجرى الحكم كان سوينا السهاله هذه وسك تو لي مويان وكان يقيم وبوتفليقه ذمذان يقيم ديال الحكم طونك il a envie et tant qu'il y a une force majeure à empêcher aucun du rail le président. Donc le cinquième mandat, à mon avis, l'un des deux facteurs qui peuvent le déterminer, c'est sa vie. ما إلا دي كويناس وديرنا ما إلا كذا ما ذاك لوبوزيسيون تمرت الجزائر والدوكيرا وتصور راس الدوكي وتكري ان موفمون راه تسمعني وكان تيجن تيمبيشي وكان يخدم على الساكي موندا مون افي سي دو فاكتور كاع مي دارنا يقال انا نغلط سي حاجه باسكو غاس يروح بوتفليق اون طونك بيرسون مي ران دوايز ما دو يخدم نيد ويحيى انا شاكي بخلينا كاين نوتر بيرسون نظن باه ونزرار انا ونسينارا انا غير سادير سي اون بيرسون هات الا دفي سادير كي ني با ميدياتيزي كيف الا قضي لي وبدل الحكم
إوا كانت نروح غير تمرت بالك هذا وكانت في مانيس يقال لي أبد الحكم إوا كنا نبدو نكشم يتوكدوث الصفة نصح نولا غير نظرا نولا باغ اكزومبل تمرت تونس ça peut être un exemple أمك يثقوا غير توكدوث أما كي تبدا توكدوث تلحو شوية صغيرة يا دي كرون بروبليم تو سا مي كومام elle est plus ou moins sur les rails. يعني ما دينا نظر بدل الحكم ارزقياك ما اسك يعني تبغى دينا شونجمون دو سيستيم يعني شونجمون دو سيستيم باسكو ما الا يروح بوتفليقه و يغالد وين لنا من تسا سي لا ميم شوز il va continuer parce que Bouteflika en tant que personne Bouteflika c'est un système qu'il a fabriqué qu'il a incarné qu'il a construit depuis 99 à Guinée donc وين راه يتكمل Bouteflika en tant que personne probablement il ne peut rien faire mais c'est un système ça veut dire Bouteflika c'est les hommes c'est les hommes disqueurs c'est toute une classe politique qui يدسنف عن ديكس يبغانا يقيموا وكان تسنف عن encore plus parce que كيكون ديال الحكومه الجديده ديال سنيز مريحين نفس نقول عندك 3 نيار الحبس بور دي ريزون اكس غراك et tout ça ما نغيط غير فرنسا on a vu باللي شحال اللي دات اكسياس لا سيكوريتي سوسيال فرنسا وين الناس لي سبيطارات فرنسا جزائريين داك كنت تداوين لي غرون كادر كود لي مينيستر كل جزائريين داك تداوين شكون تداوين سي سورديين الدوله مرتنا السوردينيين السوردينيين السودان كويريت تداوين مي من اسقسي اي غريدينا ولاقي يعني اسكو بوفي با ريغلي بالك لو بروبليم غير لي زاسيورونس غير نو مي ديجا كانت لا ديال كان ان فوت ان طون لي الجيريان تويسن دي 32 شحال اون موين دو 32 مليون دورو كي تويسن ابري بيوس لون بيي لون با بيي mais la majorité des hauts responsables politiques, économiques, نتمورس لاقين يتزاوي هضر الدومين كاين لو ريسبونسابل دو لوبيتال نعين نعجه داك كداوا طيب ادو غنغر غورك ارزقي كمار نروح مس عبد الوهاب زعتري سي عبد الوهاب زعتري السلام عليكم الزول فلاك مرحبا بك سلام الزول فلاون سي عبد الوهاب زعتري يعني quelle est votre lecture par rapport à ce qu'a déclaré l'ambassadeur de France يعني en Algérie قال لك on a annulé des visas يعني de certains responsables algériens parce que يعني هو السبه قال لك ils partent يروحوا لفرنسا ils font des soins mais ils payent pas pourquoi faire des déclarations كيما هذو وعلاش؟ Oui, parce que l'ambassadeur, il représente son pays et la France, comme beaucoup de pays, commence à être exacerbée par l'arrogance des Algériens. Ils veulent faire passer quelque chose qui ne peut pas passer ni à tout le monde. Les Algériens, bien sûr, ils peuvent nous forcer à tout puisqu'ils ont la puissance militaire, ils ont la force, ils peuvent nous imposer tout. Mais aux Français, ils ne peuvent pas et aux autres pays, ils ne peuvent pas leur imposer ce qu'ils veulent. Quelque chose qui est inconcevable, un 5e mandat. Déjà le 3e mandat était de trop. Le président est malade, il est incapable de gérer le pays, et puis les résultats de la gestion elle est catastrophique. Ce qui les gêne, ce n'est pas le 5e mandat. Même s'il fait son mandat, ce n'est pas leur problème. Le problème des Français et des autres pays, c'est leurs intérêts. Tant qu'ils garantissent leurs intérêts, monsieur le président Hollande l'a dit il y a quelques années que la France n'a jamais protégé ses intérêts aussi bien avec l'Algérie que pendant la période du président Bouteflika. Donc c'est ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils tirent de ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils réagissent de cette manière qui nous semble inappropriée, surtout inappropriée par rapport à Nidam Tsana qui a l'habitude d'acheter tout le monde. Il y a le fait que les Français et les autres pays sentent que l'Algérie va très très mal
et les conséquences vont se répercuter sur eux. Comment ils le ressentent? Ils ont des indices. Combien de harag nous avons? Les manifestations, la violence qu'ils voient dans les stades, la pauvreté, la maladie. Ce sont deux hauts responsables, l'ambassadeur, ce sont deux hauts responsables qui refusent de se soigner dans leur pays parce qu'ils ont eux-mêmes brisé la médecine comme tout le reste. Ils se soignent en France et comme des escrocs, ils ne payent même pas les charges, les soins. C'est pas un pays, la France, comme ils ont rendu l'Algérie, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est Abdelouhab, وكاين يعني ceux qui ont fait une lecture بالك قال لك c'est des messages peut-être codés par rapport au 5e mandat. ولكن اقعد معنا سي عبد الوهاب غيست افيك نو نرجع ليك حسن موسي مسناو في ثذم سيدي شوي كنا سي كندا حسن السلام عليكم ازول فلان حسن موسي اليك كذا حسن الو 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 احسن ما انك احسن نجمه oui السلام عليكم ازول فلان J'ai entendu votre question, j'ai entendu votre intervention, et donc je dirais merci de l'invitation et bonjour à tous les invités. Hein. Et à notre ami Zaatri de Constantine aussi, et vos amis qui sont là dans le studio à Nassar. يعطيك الصحة حسن أجمع أكيد نشكرتاس حسن يعني ذا شوت ثمغلينك ذا شوت القرايينك بارابورو ديكلاراسيون دو يعني دو لومباسادور دو فرانس en Algérie, Xavier Drioncourt, il dit clairement, يعني la conférence de presse, la France a bloqué des visas de hauts responsables algériens. Pourquoi? Il se soigne ou les soins en scène. Est-ce que c'est un message la France elle est inquiétée le fait qu'on parle du 5e mandat voilà l'image de Abdelaziz Bouteflika est différente d'Alger d'Alger quand il a inauguré Masjid Kchawa ذا شوت la lecture. Oui, على كل حال comme tout bon gestionnaire, je crois que Xavier Drioncourt, comme l'a si bien dit notre ami Abdelouhab Zaatri de Constantine, il a raison de dire ce qu'il a dit à Nassar. Il gère ses affaires. Vous savez, moi j'ai lu un chiffre qui est inquiétant. Indépendamment, exclusion faite des frais d'hospitalisation et de soins de M. Abdelaziz Bouteflika en France, il y a une dette de plus de 30 millions d'euros aujourd'hui comme facture impayée pour tous les soins des Algériens, notamment des hommes politiques algériens en France. Donc, il sait pertinemment que, notamment les hommes politiques, quand ils viennent en France se soigner, ils prétendent vouloir payer, mais une fois les soins faits, ils rejoignent leur pays comme des je ne sais pas qui, je ne vais pas dire le mot. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait la France à ce moment-là? Elle envoie tout simplement la facture à l'Algérie, qui la paye sur le trésor public. Voilà comment ça se passe. Et ça met du temps, parfois 2 ans, 3 ans, 4 années. La France, donc, s'inquiète par rapport à cette dette-là. Donc, encore une fois, nos hommes politiques ne jouent pas le jeu, ils ne nous honorent pas, et ils ne représentent pas dignement l'Algérie pour un homme politique qui va se soigner et qui ne paye pas ses frais. Maintenant, ce que nous allons dire, vous êtes en train de me poser une autre question par rapport au 5e mandat. Vous savez qu'avec la France, en plus de l'importance des relations économiques et commerciales qui nous lient, la France est second partenaire d'Algérie, derrière la Chine. Et la France garde toujours, si vous voulez, sa place de premier investisseur hors hydrocarbures en Algérie. Il y a aussi, si vous voulez, des liens humains et historiques qui rentrent en ligne de compte dans toute cette analyse géopolitique. Nous avons enregistré à Nassar beaucoup de visites croisées entre les deux pays au cours de ces 10 dernières années. Nous avons vu la venue de Chirac en 2003, il y avait Sarkozy en 2007, il y avait Hollande en 2012 et récemment Macron. Cela dénote, si vous voulez, j'aimerais juste arriver à un point très très important à Nassar. Cela dénote
de l'intérêt des deux gouvernants, ou je dirais des deux gouvernements, à relancer les relations entre eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, les deux pays sont complémentaires et ont besoin chacun de l'autre. Ajouter, bien sûr, à la langue française que maîtrisent pratiquement tous les Algériens, il y a la proximité entre les deux pays, 1 heure de vol Alger-la France, 10 heures de vol en bateau, leur permettrait donc cette proximité-là de gagner énormément de temps et d'argent à travailler ensemble sur la formule de gagnant-gagnant. Mais, ceci dit, si l'on tient à mieux pour zoomer sur les relations algéro-françaises avec un œil plus critique à Nassar, vous m'entendez à Nassar? Donc, tout en restant un petit peu objectif et réaliste, je dirais, en me basant uniquement sur les 15 dernières années à Guigne, je n'hésiterai vraiment pas à le dire, les dirigeants des deux pays ont été malhonnêtes. Il faut le dire haut et fort. Hein. Ils ont combiné sur le dos des deux peuples et ont caché mutuellement pas mal de choses compromettantes, si vous voulez, à leur statut de président ou de chef de gouvernement. Et c'est à ce niveau-là où nous ne sommes pas d'accord, nous, le peuple algérien, l'opposition algérienne, les vrais enfants de l'Algérie. Il est évident que dans cette, si vous voulez, Nassar, dans cette politique brouillée, cette politique souillée entre l'Algérie et la France, je dirais même informelle, entre les dirigeants des deux pays, c'est la France qui en a tiré profit. Ce qui intéressait le pouvoir algérien, c'est se maintenir au pouvoir, à quel que soit le prix, et ce qui exigeait le pouvoir français pour satisfaire la partie algérienne, c'est de payer le prix en euros, en part de marché, en privilège économique, en stratégie sécuritaire et d'immigration, etc. Maintenant, par rapport au 5e mandat, Macron et son équipe ne sont pas dupes à Nassar. Ils ne dorment pas. Ils connaissent parfaitement la géopolitique internationale. Ils connaissent totalement ce qui va et ce qui ne va pas de l'Algérie. Ils savent pertinemment que l'économie algérienne va mal, que l'inflation est galopante, qu'elle est à 2 chiffres, que M. Ouihaya m'entende, lui qui gonfle les numérateurs. Très bien. قيمة كنا غا حسنا ما دو غالا غرغورك ما ولا شو غيلي في سبحانه اضروح غرا مس عمر شكار دا نغمس كنا غسيل الجزائر مس عمر شكار ادو غالا غرغورك السلام عليكم ازول في الله مرحبا سيسك امك ارث تواليض يعني لي ديكلاراسيون de l'ambassadeur de France يعني certains يعني responsables algériens qui ont été يعني كسناس الفيزا نسن وتنجانا اذكش من فرنسا نولا يعني تقثوا ولا في السانكيام موندا اسكو نزمر ردنيني باللي بالك لا فرنسا elle ne soutient pas le 5e mandat يعني كتيني ذا شو القرايني جول نصار في البيت جول وذا كي سمحتش ندم ما ديال الجزائر ما ديال الغربه j'aimerais bien la déclaration de Riancourt. Moi, je ne suis pas étonné par sa déclaration parce que bien avant la déclaration de l'ambassadeur, de l'ex-ambassadeur de France en Algérie, il y a eu d'autres atteintes à l'État algérien, à commencer par un ancien ministre qui a été déshabillé à l'aéroport français. Donc, la position M. Xavier Driancourt par rapport à la visa, c'est tout à fait logique et c'est à son honneur de défendre l'économie de son pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour notre pays. Je dirais encore pire, et la France de l'autre côté défend son économie en imposant des lois aux Algériens pour qu'elles puissent tirer profit, mais c'est encore pire. Un exemple très simple, le petit projet, de simple projet en Algérie que n'importe quel Algérien peut faire. On fait appel aux étrangers, aux Français, aux autres pays pour le faire. C'est vraiment très grave. Un exemple, ou faire un agent historique dans une entreprise. Je pleure pour l'économie de mon pays, je pleure pour l'économie de mon entreprise, parce qu'il y a des petites choses que je peux faire moi-même
on fait appel à des experts soi-disant étrangers et les payent à des prix très très chers où nous connaissons des salaires très très bas. C'est le petit le complexe du colonisé. مازال ساعة العقلية نيم بارابور au colonisé ذنيك سنا خيرنا ذنيك فهمنا خيرنا ذنيك ساعة لي مويا et c'est très très grave de garder cet esprit de coloniser. Moi j'ai peur pour les futures générations mais il y a القيمة العقلية اليوم. ناس بغيت نقول le 5e mandat. C'est une honte d'en parler. Et ce n'est pas aussi important de faire l'impasse sur l'accord. Déjà, le 3e, le 4e mandat, c'est une honte pour l'Algérie, c'est une perte, c'est un suicide. Le 5e mandat, c'est de donner l'Algérie aux étrangers. Moi, je ne parle pas de Bouteflika. نعم. اسك يعني معمر اسك تسوالي ضوالي الدنيا يعني سي كالك شوز اوسي يعني الحاجه راه تحسون ولا ثيموريا فرنسا انت اكس عن دي زانتيري ثمورث الجزائر نقرب يعني اسك ولا نهني راه تحسون باللي سي ان دونجي يعني بور لا رولاسيون الجيرو فرونسيز. C'est un danger, mais nous, 3 ans, 4 ans auparavant, la France n'investit pas en Algérie. Parce qu'elle n'avait pas besoin de l'Algérie. Elle a une crise économique de plein fouet qui cède à l'Algérie. Maintenant, elle nous donne des leçons, elle nous conseille, elle nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, on n'a pas besoin des conseils banals. On a des compétences, on a des valeurs, on a tous les moyens pour compter sur nos propres moyens humains et richesses naturelles et matérielles et humains. Mais malheureusement, la faiblesse de la gouvernance et la déchéance de la gouvernance algérienne porte atteinte à tout le peuple algérien. La France défend ses intérêts. Nous connaissons lui qui défend nos intérêts. Comment ça? Un président qui ne parle pas depuis 5 ans, qui va parler à sa place? Un exemple très simple, il y a un bateau, 2 situations dans lesquelles où un bateau peut couler automatiquement. Un bateau, attention, les commandants anglais un bateau où il s'arrête de chef. L'Algérie est dans cette situation. نعم قيمي كذا نعم يعطيك الصحة مساء عمر قيمي كذا نغادي نعني كدو غال غرغورك رزقيك ما دو غال غرغورك سينا شو يدينا إثماتنا يعني السنكيام موند يجي يغال دعويق نصح فودافو اف ذاغن ثيمور النظام يكسعان كرا يعني المصالح وكثمور الجزائر ام فرنسا يعني اون ا دو مال ان فير باسي الحالة ماشي الحالة إكس فرحت. Non, mais هذا هو سعر البروبليم. هذا هو طونك إلا بوتفليقة il n'y a pas une forte opposition. Donc نوالا بوتفليقة رزقيك ما نوالا اللي تطريزا في بلي يعني اللي ترى في بلي effectivement mais le problème الناس الحكم ديال الجزائر تورا ماشي بوتفليقة. Il y a un système Bouteflika qu'on peut appeler. Un système Bouteflika, ça veut dire c'est le système que Bouteflika a créé, ça veut dire il a créé autour de lui une oligarchie. C'est l'oligarchie qui décide. Bouteflika, je ne sais pas, c'est là une part de décision, il n'a pas parce qu'il est complètement affaibli. Donc, à partir du moment qu'il n'y a pas une forte opposition, différente de la société, donc le HCOM n'a pas de problème, donc automatiquement, on aura les élections l'année prochaine, on donne 3 à 4 personnes candidats comme d'habitude, ça donne 70% à 80%, je ne sais pas combien il y a, ça, c'est le HCOM, c'est ce qu'il prépare. Seul la mort de Bouteflika peut changer, mais la mort de Bouteflika, ça veut dire que Bouteflika en cas, dans le cas où il meurt, il y aura Idou Yahyana, il y aura Chakib Khalina, il y aura quelqu'un. Dans le clan Bouteflika, c'est la continuité, donc il n'y aura pas de changement. Donc, à partir du moment où il y aura une forte opposition à différentes de la société,
il a. L'handicapé, l'handicapé n'a pas assez d'argent pour acheter les gens. Il n'a pas assez d'argent pour acheter la paix sociale. Pour les forces étrangères, la France a toujours été à côté du régime algérien. Parce que le régime algérien, il travaille pour l'intérêt de la France. Les investisseurs les entreprises françaises, il y a des entreprises l'automobile françaises, les Algériens. Donc, les Français, ils ont intérêt du pouvoir Bouteflika, il a travaillé pour les intérêts de grandes puissances pour qu'ils et je ne suis pas sûr que France va être contre, va empêcher le 5e mandat Bouteflika. et pourtant يعني وقاعد يقارن باللي الحاجه يزم الحالز دياوي المضره هي سي تنسين دانستابيليتي تصدي يقارن باللي يعني لي شانسوليير نغتي مورايا كيم برا ولا هني بغان ان انترلوكوتور اكس حان اكس عال تزمر في ناس سمحي cherchent en Algérie leurs intérêts sont assurés par ويد يحكمن الجزائر تورا ولكن 5 موندا تصدي يقارن باللي سي تنسين يعني دانسيرتيتود دانستابيليتي c'est une instabilité pour l'Algérie. Mais l'Algérie, l'instabilité de l'économie, ça veut dire qu'on va vers une explosion sociale. C'est une probabilité. Mais c'est une probabilité mais les forces ivoiriennes, ce qui les intéresse, c'est d'assurer leur intérêt. L'avenir de l'Algérie, ce n'est pas leur problème. مثلا ارزقي ايضا قارن بلي لا فيديو يعني ذا شو دينا ماس زافي دريونكو لامباسادور نتمرت فرنسا ديال الجزائر وادن سلنا ذا شو دينا ماس ويحيى افوالاكي واحد نولي لا فيديو. Il y a eu en 2017 10 162 personnes de nationalité algérienne en France qui se sont retrouvées en situation irrégulière par la suite de mauvais dossiers et de temps de séjour non respectés. Il y a eu 10 000 personnes qui sont arrivées à la police de l'air et des frontières, à Orly ou à Roissy, et qui ont été refoulées parce que les pièces justificatives n'étaient pas correctes. Donc vous voyez, 10 162 plus 10 000 refoulements, voilà, ce sont des exemples de mauvais dossiers. Il y a d'autres personnes qui sont parties en France avec un visa normalement obtenu, mais avec un mauvais motif, qui sont partis avec un visa de tourisme et qui sont allés se faire soigner à l'hôpital. Pour cela, il y a un visa médical pour lequel, du reste, les rendez-vous sont plus rapides. Mais des gens qui vont avec un visa de tourisme, qui vont à l'hôpital, qui laissent une dette hospitalière de 5 000 ou de 10 000 euros, dans certains cas, ça conduit le consulat général à annuler des visas de ces personnes-là, à les convoquer au consulat à leur retour et à annuler des visas de circulation pour eux et leurs familles. نقول لك كان عليه رد من الناطق الرسمي. احنا الآن الأهم العلاقات مع فرنسا علاقات هامة وعلاقات تعرف تطور إيجابي باستمرار منذ الآن سنة 2012. البيان أو الديكلاراسيون اللي تمضات ما بين الرئيس الفرنسي والرئيس الجزائري في سنة 2012 الحمد لله تعرف ديناميكية باستمرار حتى بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية وتغيير قيادة فرنسا. فهذا اللي يهم بالدرجة الأولى. الباقي كان فيه انزلاق ما نديروش منه قصة كبيرة، كان عليه رد وهذا طبيعي والأمور تستمر وبارك الله فيك. وكذا هو مس كزافي دريونكور وكذا مس حمد وحية بريم مينيستر تمثل الجزائر
سي عبد الوهاب زعتري يعني سمعت ارزقي مارت يعني يلدي باللي المصلحه تاع فرنسا سي لا كونتينيتي دو سو ريجيم ولكن يعني كليرمون يا ماليز بارابور او سانكيام موندا. انت كيفاش راك تشوف يعني حتى يعني كل بلدان تتبع المصالح تاعها ولكن لا سيتوياسيون اللي رانا فيها ما راهيش ان سيتوياسيون دو ستابيليتي ميم بور لا فرنسا. صحيح. اولا جو سالو فوز انفيتي avec lesquels يعني j'accorde très très bien le violon يعني مع بعضنا كامل. je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils ont dit الأخ حسن عمر رزقي كلهم. Maintenant, pour cette question précisément, je pense que les Français qui ils sont exaspérés par la manière de gérer le pays par les autorités algériennes. Et les Français sont arrivés, l'analyse est arrivée à la situation suivante. Ils considèrent maintenant que les responsables algériens sont trop incompétents. Ils étaient incompétents. Hadou, c'est des incompétents, on le sait. Ils n'ont pas réussi à faire un pays économiquement viable ou kulchi. Maintenant, ils ont l'alarme est tirée. Ce sont des gens très incompétents et donc les Français s'inquiètent parce que vu que l'ambassadeur, le nombre d'Algériens qui sont déjà installés en France, vu le nombre de demandeurs potentiels de façon légale et illégale de visa vers la France, en période actuellement calme. Si jamais demain les choses se gâtent par suite d'une explosion sociale, la France elle va encaisser le contre-coup et c'est ça qui l'inquiète. Elle aurait aimé des incompétents corrompus qui m'aident, mais un peu plus capables de contenir les crises sociales qui se répercutent sur la France. Voici, à mon avis, la véritable raison qui a fait réagir les Français. Les Algériens. يعني سي عبد الوهاب يعني انا فهمت من كلامك يعني جي كومبري لا فرونس سي با سون انتيري que la situation تقعد هكذا في الجزائر يعني la continuité aller vers un cinquième mandat c'est l'incertitude. Oui, la France, le cinquième ou le sixième mandat ne l'intéresse pas si l'Algérie pouvait rester plus ou moins se développer, mais sans trop de troubles. Maintenant, les Français sentent que nous sommes au bord de l'explosion. Cela veut dire que les ingrédients qui ont créé la crise des années 90 sont là, sont réunis. Ce qui inquiète la France et tous les 1000 milliards de dollars qui ont été jetés en l'air. Vous avez échoué. Non, nous allons continuer, on va régler les problèmes. Toutes les mesures économiques, les leaders se sont avérées catastrophiques. Nous sommes au bord c'est la faillite. Et nous sommes au bord de l'explosion. C'est ce que ressentent les Français. Ils n'ont pas envie d'encaisser le contre-coup. Les Algériens, pour des raisons historiques, la France y est le contenant des Algériens et donc elle va subir le contre-coup. هذه هي المشكله. Au lieu de nous écouter au lieu d'écouter l'ambassadeur, d'analyser الهضره تاعو, de convoquer les responsables اللي يداويو ويهربوا par exemple, et d'écouter ce que dit Si Hassan, Si Amr, Si Arzqi, et de faire s'il le faut une réunion ouverte où nous en sommes, quels sont les problèmes. D'écouter les Algériens qui sont mis à l'écart et de discuter les vrais problèmes, comment on de la crise. Non, c'est l'arrogance. Ne dites pas que ça va mal parce que nous sommes au pouvoir et il faut dire que tout va bien. On ne peut pas le dire. هذه هي l'état des lieux يعني. نعم سي عبد الوهاب. حسن موسي ادوغال ارغورك حسن موسي يعني نزرى باللي يعني لو بوا دي كابيتال ايترونجير اين يعني اننا نتسرفي في ذي تمورثنا يعني نزرى باللي ثفران توسلوي تكذوذا elle peut pas يعني مزمره دينيني sont passés de l'influence des capitales étrangères. كتشيني مكرا تواليض يعني ثيموراياكي غادي نهضر في الامريكان فرنسا كتشيني تقرفض بينا يعني دي زيتازوني نزرى بلي شكيب خليل il défend un peu les intérêts des Américains. Est-ce que le cinquième mandat pour eux يعني يزمر هذا يعدي ils peuvent même le supporter.
Oui, Nassar, c'est que, bon, je reviens un petit peu aux deux phrases que venait de prononcer donc, le responsable français et la réponse de Yahya. Donc moi, déjà, à travers les deux phrases qu'on venait d'entendre, le responsable français dit fortement son écœurement par rapport au comportement malhonnête de nos hommes politiques dans les hôpitaux français. Et oui, il y a qui se courbe le dos, qui consent, qui est d'accord, qui reconnaît son tort, en donnant raison à ce responsable. Pour voir déjà l'équilibre des forces, la soumission, comme l'a si bien dit notre ami Chitar d'Alger, je crois, il a dit que nous sommes encore tenus à écouter la France. C'est la France quelque peu qui décide. Maintenant, comme je l'avais dit tout à l'heure à Nassar, Macron observe l'évolution des choses en Algérie. Il ne dort pas. Les hommes politiques français ne dorment pas. Ils savent pertinemment que Bouteflika est gravement malade et que quand bien même il revient au pouvoir, pour combien de temps? 1 mois, 3 mois, 7 mois. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est un homme fort, un homme qui rentre un petit peu dans les visions politiques à long terme et qui les arrange et qui arrange le pouvoir algérien. C'est cette négociation qui se fait actuellement derrière notre dos entre les autorités françaises et le pouvoir algérien en place. France un homme elle continue encore à manger et à manger. Et nos autorités cherchent à se maintenir au pouvoir. Je vais ajouter quelque chose de très important, Nassar. Oui, l'Amérique, la France cherchent leurs intérêts. Quitte à perdre n'importe quoi, mais il faut que l'intérêt du pays, de la nation, passe avant tout. C'est toute la différence entre le Nizmi et l'Algérie. Nous on cherche, le pouvoir-là, il cherche ses propres intérêts, indépendamment du peuple, du pays. C'est ça qui nous dérange encore une fois, parce que maintenant, tout à fait au début, tout à l'heure, on a caché pas mal de choses. Ce qui est important, à mon sens, avant de l'aborder, je dirais que oui, les États-Unis, ils jouent fort aujourd'hui. Regardez Trump à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, combien de militaires il a engagé là-bas avant de construire son mur. Il protège l'Amérique. Oui, certains disent qu'il joue un petit peu la fermeture, l'isolement et tout, mais je crois que l'Amérique est si puissante et si forte que nous n'avons pas à y penser à elle. Pensons à nos intérêts déjà. Ce qui est important à mon sens, Nassar, pourquoi laisser seulement le pouvoir algérien seul dans l'arène de jeu? Pourquoi spéculer de la position de la France ou des États-Unis comme s'il s'agissait des choses qui les concernent eux et que sans eux, c'est la catastrophe en Algérie? Pourquoi n'avoir à l'esprit que Bouteflika, Chatib Khalil et Ouihia, il y a l'alternative la plus crédible aujourd'hui, la plus respectable, la plus démocratique qu'il faille imposer. C'est celle du peuple algérien. Ce peuple n'en peut plus et n'en veut plus ni de ceux qui ont de tout temps construit l'échec et profité sur son dos, ni de l'intervention de la France du GSA dans ses propres affaires à Nassar. Le peuple a son mot à dire et il revient à mon sens pour terminer, il revient à 3, je dirais 4 ou 5 partis politiques d'opposition d'exprimer cette voix alternative du peuple. Il ne faudrait pas qu'on se concentre uniquement sur Bouteflika, le pouvoir algérien, la France et les États-Unis. Et la voix du peuple, l'alternative, la troisième voie gagnante. Il faut qu'on l'impose. صحيت احسن اقمي صحيت احسن اقمي يعطيك الصحه كي نشكر تصك دينا اختان ميرثيك اعمر شكرا دوغالغ ارغورك اي غير يعني نبض الحاله عند الجزائر يعني ان با لو شوا مي دو كونتينيي امكيد الناض يعني دي الحاله اثل هذيس pourquoi on n'arrive pas à trouver يعني d'autres candidats pourquoi on veut continuer غنبغي نكمل نكوفري ذاكي غنتصموا سناون راه تقارن باللي ماشي ذا بريد اكس سوفورن عندما نعطيكم الصحة pour le numéro متدينين je suis vraiment ému de participer à cette émission سقسيس وزاليس le régime politique algérien depuis la venue de Bouteflika en 99. Moi, je le vois comme un cancer.
le concept même une réunion. Parce que ce n'est pas bon de souhaiter le mal aux gens, quelle que soit nos positions. Le régime politique et le cancer politique. Le cancer, s'il est au premier degré, vous pouvez le soigner. Au deuxième degré, vous pouvez le soigner. Mais au troisième degré, c'est trop tard. Donc, il y a le premier mandat, le deuxième mandat, le troisième mandat, on a senti le danger. Le quatrième mandat, c'est encore pire. Et le cinquième mandat, c'est là qu'on a Madame Azili, en premier degré, il y a des insuffisances, vous pouvez le corriger en deuxième position. Quand il est en deuxième position, vous pouvez le corriger en troisième position. Mais maintenant, on est dans un stade de troisième degré. Le concerné est à le troisième degré, après le quatrième et on parle du cinquième. Qu'est-ce qui va sauver l'Algérie de cette situation? Le premier point fondamental pour l'Algérie du chaos, c'est de garder la stabilité, quels que soient les tenants et les aboutissants de ce régime. La violence, l'explosion sociale, ce sont ces mêmes gens-là qui vont profiter de la situation, qui vont exploiter l'instabilité du pays pour rester au pouvoir. Donc le peuple, il a radié les sages. Je vais reprendre un peu la fameuse expression on préfère partager le pain à 10 et on refuse la violence et l'explosion qui va se retourner négativement sur le développement de l'Algérie. Il a voulu souffrir dans des degrés différents. Alors la question, la situation en Algérie, il a l'émergence d'une nouvelle classe politique. Et cette classe politique, d'ici 5 ans, 10 ans, c'est pas en 2019, parce que le régime il est bien placé. Il a mis ses réseaux, c'est lié un peu partout, donc c'est difficile de quitter. C'est impossible de s'y. Donc, le seul moyen, il faut garder la stabilité et la stabilité. On peut s'exprimer pacifiquement tout en refusant toute force violente, que ce soit du côté du peuple ou du côté qui vient au niveau du pouvoir. Très bien. Le régime politique est assimilé à une maladie du cancer. Premier degré, troisième degré, c'est très très difficile. Donc, pour faire face à ce régime, il faut éviter la violence absolue. يعطيك الصحة مسا عمر شكرا أكيد نشكر الطاس أكدي نغثر ميرثيك ذا نغمس السيل الجزائري قلنا كيدنا سي عبد الوهاب زعتري نرجع ليك يعني لو بروبليم كي سبوز qu'on est en train de poser, c'est Abdel Wahab, c'est comme l'Algérie n'a plus le choix. Pourquoi on est arrivé يعني à cette situation؟ وعلاش وصلنا للحالة هذه أن الجزائري ما عندوش خيار يكمل الا في هذا الطريق، يكمل في العهده الخامسه وممكن العهده السادسه. نعم، هذه سي دو لا ستركتور بعد لا ناتور دو بوفوار الجيريان. La nature du pouvoir algérien, elle s'est constituée dans les années 50-60, au moment un petit peu avant et après l'indépendance. La nature et la structure du pouvoir qui a été implémentée dans le temps, elle était c'était le parti unique, la pensée unique, et même pas la pensée unique, il ne faut même pas penser. Le groupe dominant, c'était une compétition entre des groupes. Le groupe le groupe qui est la frontière, et il a bien sûr il a pris l'Algérie en otage, et depuis nous sommes encore prisonniers. Pour eux, ils pensaient qu'ils ne savaient même pas gérer, ils n'ont jamais géré un pays. Construire un pays, c'est une grande affaire. Ils pensaient, avec les idées de Zahama, ils vont juste être président, responsable, avoir toutes les richesses du pays, ne pas faire la chaîne comme le citoyen lambda, ça suffisait. Pour eux, c'était leur objectif, faire des villas, favoriser leurs gosses. Il y a la mentalité et rester unis en groupe contre les opposants, c'est-à-dire la société et les citoyens d'aujourd'hui. ولكن سي عبد الوهاب يعني حسن موسى هضر على il a parlé sur un point qui est très important يعني est-ce qu'on n'a pas su construire l'alternative يعني ما خدمناش البديل حتى شفنا يعني الوضع تاع المعارضه الان la situation de l'opposition c'est pas une situation يعني qui peut créer un contre-pouvoir. Et oui,
oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que la nature de ce pouvoir-là ne permet pas le développement de l'opposition. Tout est dirigé, tout est contrôlé par l'État. Nous avons un système bureaucratique totalitaire où rien ne peut bouger. Il n'y a pas de secteur privé au sens propre du terme. Tout est géré par le pouvoir. Même leader ou les fortunes, c'était en liaison avec l'administration, avec le pouvoir, avec l'autorité. Donc, tout est bloqué. اقعد معنا سي عبد الوهاب رزقي ادو غير غورك يعني اي غير نبوض على الحاله اي غير يعني ثم الجزائر ليستوار يتسعى امزرو يتسعى التاريخي الناس تو سا ينبوض ونا بلو لو شوا يعني نوتر شوا سي دو كونتينيي دي الحاله يقين الذي قص دي ميديوكريتي يعني افيك ان بريزيدون ربي يشفيه كي مالاد مي يبغى يعني يبغى نقول لك فيريس هذه يكمل بوركوا يعني اي غير نبوض سحاره اون بلو لو شوا على خاطر نسعى يون الحكم يكفي ما كنا يمدو كلا قلنا غير ديفورمين 62 يحكم يبنى الدوله والسونس لاج دو تيرم سادير افيك لي انستيتيوشن تمورتنا الجزائر خدمت غا في الحكم ماشي سي با الكونترير فهمت شنو غادي صافي دير تمور النظام لو بوفوار يخدم في لي انستيتيوشن كون لي انستيتيوشن راح خدمت في الحكم صافي دير دمت باغ اكزومبل لا بوليس لارمي غدمت باغ اكزومبل لا جوستيس تخدم غا في الحكم صافي دير الحكم اللي تيليز لا جوستيس بور سي بروبر زانتيري وكان هذا رز لوبوزيسيون دمت لا بريس كيف دمت باغ اكزومبل لادمينستراسيون كيف لادمينستراسيون اللي تيليز بور فالسيفي لي زيليكسيون اي انسي سويت دونك لي انستيتيوشن كنت تمور خدمت وكان هذا يقيم الحكومه غينيا دون قلنا هو قال لنا 62 راسا غينيا 99 بوتفليقه نسعى قال 88 اكو 92 يافي اون بتيت فينيتر دي بانان مي الا ايتي تري فيت فيرمي بور دي ريزون اكس اكراك ومود بوتفليقه مدي يقول غير 99 غير ساكينيا يرزا كلش يرزا راه كان ليكونوميا الجزائر مي يرزا لاكتيفيتي بوليتيك يسيد تو لي ميديوكار دو موند يسيد نيت اكساني من لا في بوليتيك يرزا لي مويان غينيا دانفورماسيون موا كون جيتي اون الجيري كون ان 99 هضرت في السيكتور بوبليك باغ اكزومبل هناك كل زميغات خلص جورناليست تخلي صغار جورناليست وكري يدير قمن كيني سي كوم سي لا مونتاليتي سيتادير لارجون دو بوتفليقه كي باي الناس ما كاين هناك ما يستخدم اون اكسبرسيون هناك ياكل في الغله ويسب في المله ياكل في الغله سيت كونسيبسيون اكسعاد قلنا دي لا بريس بوبليك سيتادير فوالا كعطا باسكو عطا دي لا بريس بوبليك دونك العقليه كيني سيك يحكم سيك يحكم 99 راسا كينيا الى يوتيليزي توت لي ريشيس تموت بور qu'il reste au pouvoir. Et il a réussi en tous les cas. C'est-à-dire l'objectif de rester au pouvoir le plus longtemps possible, il a réussi. لا يوصي حاجة نظن أنه تديفلوبي لا il faut pas يعني الحكم سيرت يخدم مي ديالنا يا اون اوبوزيسيون ديالنا الصوضارة تخدم تكري ان كونتر بوفوار يصير فرز الحكومه كينيا c'est-à-dire il faut ديالنا ريسبونسابيليزي ديالنا لا كلاس بوليتيك دو لوبوزيسيون دي 99 ناضي 88 راسا كينيا تخدم تناغ نقول راس بوكو بليس وهي غاين تردوا على غنغور سقيت كانت في دقيقه مس عبد الوهاب زعتري من قبل هذيك فول الوقت سي عبد الوهاب زعتري يعني الجزائر يعني الجيري سي ان بيي دو جون ولكن يعني بزاف لم يقولوا لي زوبسيرفاتور دو شون بوليتيك الجيريان ليموبيليزم هذا il va tuer notre nation يعني شفنا الحكام تاعنا يعني c'est des personnes qui dépassent les 70 ans ou les 80 ans pourquoi يعني on n'arrive pas à avoir une nouvelle vision يعني de la société وعلاش ما كاش هذا الديناميزم
اللي كاين في لي سوسيتي اخرين. يعني شفنا واش هو يصرى في دون دي بيي دو لازي ولا دون دي بيي دو ليست، كومون يلز اريف ا رونوفلي يعني لور بيي، وعلاش ما كاش هذا في بلادنا؟ اسكو اوسي اوني ريسبونسابل كومون كيفاش راهو يقول رزقي مامرت. C'est vraiment un problème profond. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'on reste on fait marche arrière en plus? Quand on analyse ce qui se passe dans le monde, quand on fait une observation sur le map le monde, on va découvrir que c'est une caractéristique des pays arabo-musulmans. L'arabo-musulman, il a une caractéristique particulière. Il y a une mentalité de clan. Il se comporte comme des milices, des milices et des seigneurs de guerre. Des groupes se confrontent. Celui qui domine, pour lui, il ne peut plus partir. Et puis, aucune opposition n'est autorisée. Par tous les moyens, ils démolissent toutes les oppositions en croyant qu'ils gagnent du temps et le temps est à leur avantage. Ils ne peuvent plus quitter le pouvoir. Les pays de l'Est ont pu trouver une monnaie d'échange avec des troubles. J'ai vu un peu la Pologne au moment des troubles. Ils ont pu s'en sortir. L'Amérique latine, ils ont pu s'en sortir. Les pays arabo-musulmans, c'est le même comportement. On a toujours من القذافي من صدام من هذا تاع اليمن اللي قتلوه dernièrement. Ils ne peuvent plus quitter le pouvoir même. Ils ne peuvent même plus sentir que le danger est là pour eux et leurs enfants. C'est des systèmes qui m'a قلتها لك مرة dans une émission أنا وياك. C'est des sociétés اللي autodestructives. يدمروا رواحهم بذاتهم سون ميم با لو جو ايترونجي هذا بلا ما تدخل خارجي. نعم سي عبد الوهاب، سمح لنا الوقت راهو يداهمنا، ان شاء الله ما ندمروش روحنا سي عبد الوهاب. ربي يستر. رزقي ما مرتك جا ولا نقارو ذي نعناي يعني كتشيني في غضب دي نضا ولا فين يعني مثلا ما لوبوزيسيون باللي يعني ولاد نتات الساعه من زمرا دينين بار دو ريسبونسابيلتي ديال الحاله ان لا ديس باسكو ناي با كريي ان كونتر بوفوار دوكيت على دي ايفيكتيمون سادير يق ايفيكتيمون باسكو يق سادير ساعه الحكم يفنا كني يفنا سادير الحكم اوتوريتير. Mais dans toutes les transitions démocratiques, la transition un régime autoritaire, c'est les forces politiques et de l'opposition qui obligent le régime à se démocratiser. Tant qu'on n'a pas construit une vraie opposition sur un projet valable, donc on s'awadara de nous. Je suis sûr et certain qu'il est ma conviction, à les élections en 2019, l'opposition démocratique, mais il a les élections en 2019, elle va se faire avoir parce que ça n'a aucun moyen pour contrôler les élections. الحكم من بوتفليقه انا نحكم ما ماشي بوتفليقه c'est-à-dire des pouvoirs autoritaires أزميرات دي فك أزميرات دي بدي الصفه les élections. Donc à mon avis l'opposition يقص دوكل وتخدم avec les mouvements sociaux avec la société de mobiliser la société pour imposer un changement. يعطيك الصحة مثلا رزقي مامرت أكيد شكرا أتص رزقي مامرت قلنا كذا ذا نغمس تشكر مسا عبد الوهاب زعتري ذا سلمادي سداوي ذي قسنطينا مسا عمر شكر ذا نغمس إيديك شميكينا سيل الجزائر ثمانة حسن موسين ذا موسناودي ذا مسيديك شميكينا سيل كندا نبوضر ثقارة ثدينت بوساقي يعطيكم الصحة ثورة أدس دي سهيل نون أول نتللي رانتراجو سيول نول ثمغلي نون أمكرت سواليم ثمثل ثقين إذ نهضر فلاس. يعطيكم الصحة قيمة هذه لنا ربي. السلام عليكم ورحمة الله.